नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल में स्वागत। चलतु कहानी शुणा इति जीव शाशुघर कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु आपण मान हृदय को निश्चय छुईब। तुम्हें मते आज मारी मारी मारिदेले भी मु ज्योति बिना आउ कहा हाथ सिंदूर पिंधि पारि नहीं चिल्ले चिल्ले कहूला इति। रातिर निर्जनता को चिरी तार बुकु फटा कांध काहारी हृदय को तरलाई पारु नथुला बरं शब्दर कठिन प्रहार ताको आहुरी शक्त करी पकाउथुला। ओळीमूले जाकी जुकी होई बसिथिला बोऊ। भाई अजित निर्धूम पहाड़े अगणारे लोटुथिला इति। से प्रेम करी भूल करिछि, से छोट जाति रे भल पाई पाप करिछि, सेइथिपाई तो ताकू एमिति दंड मिलुछि। भाई हाथरू माड़ खाई खाई देहसुआ होई गलानी, ता सहित पिठी गाल सबु पत्थर पालटि गलानी। आउ काटेनी। शोइला बेले कोଳରେ पुरेई बोऊ अनेक बुझाए, मालो भाई कथा मानि जा, भूली जा ज्योति को। तो भाई तोर मंगल चाहे, से जेउठी भी बाहा देव जानी যৌতুक दे विदा करिब, हेले ता इच्छा विरोध रे जानिलो मा। बापा जीवा परे तो भाई छड़ा आमर आउ किए अछि। मो रोग तो मते खाउची, काली मोर भल मंद होई गले तो कथा किए बुझिब। बोऊ घोड़ेई होई से केवल शोइबार अभिनय करे। राति पाहिला बेलकू बोऊ घर गोटाकर पाइटी सारी थाए। आउ भाउज उठु उठु माँ झील को देखई सेखई नाना कथा कहती। सबुथर सबु सहीजाए इति, हेले आजी प्रथम थर से मुह खोलिछि। निज प्रेम को मथारे नाइबाकू एड़ी बसिछि, कारण काली छाड़ी परदिन भाई तार बाहाघर स्थिर करिछि। सेइथिपाई तो भाई आजी निर्दय पालटि जाइछि, रागरे गर्जन करुछि। देखुछु बोऊ, तो नीलजी झील को देखुछु आम समस्त सामने केमिति से अजाति टोका ना पाटिरे धरछि। से टोका ताकू की मंतर करिछि केजाणी। लाज शरम सबु पोड़ी खाइलाणी। एते माड़ खाइला परे भी से टोकार भूत ता या मुंडरू ओह्लाउ नाही। झणझण करी बासन गदाटा शिल उपरे कची देई भाउज रीना कहला, बेसरमी माँ को बेसरमी झील, सबु दोष तुम बोऊंकर। मु जेतेबेले मना करुथुली आए परे इतिकू आउ बाहर को छाड़ नाही। जेतिकी पढ़िला पढ़िला बहुत होईगला। मु पुणी पाठ पढ़ी आसी कौन तुम घरे साहेबाणी होईगली। जेते पाठ पढ़िले झील जन्म चुली मुंडकू, मु सेई चाकराणी होई रहीगली एठी। एबे हेला तो कॉलेज पठेई भौणीर नॉलेज बढ़ेई देल। हाँ, 2 वर्ष कॉलेज पढ़िया परे अली अली झील कहिला, बोउलो मो सांग माने कंप्यूटर करुछंदी, मु भी करिबी। बोउर मन उछुली उठिला। आउ भाई खुशी खुशी छाड़ीदेला, सते जेमिति झील गोटे कंप्यूटर इंजीनियर होई बाहरिबो। हेले झील प्रेम रे डिग्री हासिल करी फेरिला। जेउ भाईर झाड़ भुआ पैसा पाठ पढ़ीथिला, सेई भाईर नाक काटिला, ना पकेइला। छोट जातिर टोका सांगरे थेई थेई होई नाचिला। पोखरी तुठ कूଅ मूଳରେ मंदिर बेढ़ारे प्रेम खाली उठिला पड़िला। खंडायत झील को धोबा घर पुओ लोक छी छाकर कले। भाई तागिद कला, बोऊ राण पकाइला। भाउज बुझेइला, तथापि से बेसरम को एते टिके भी शरम माड़िला नहीं। कोउठी मशाणी तो कोउठी बिल बाड़ी डेई को जंगल भितर जाई से टोका को धरी दारी नाट कला। माड़ गाड़ी खाई चुप रहुला गोटे बाटरे थिला। हेले आजी देख, से ऊपर मुही टोकी को भाई मुह उपरे केमिति कहूची, से छोट जातिर टोका मो मथारे सिंदूर देव, ता छड़ा आउ केही नुहे। छी, बाड़ी पोखरी कि पाळ दौड़ी किछि मिलला नहीं तोते। मु तो होइथिले आंठुए पानी रे बुड़ी मरंती। घिअरे निआं ढाळुथिले भाउज। भाईर राग द्विगुणित हेउथिला। हेले इति कांदुथिला बाहुनी बाहुनी। पिठीर दरज नुहे, मन तलर दरज ताकू कलबल करुथिला। सी कौन जानिथिला प्रेम जाति देखि हुए बोली। से तो केवल एतिकी बुझिथिला, आमर जाति हेउछि गोटिए, ता पुणी मनीष जाति। ज्योतिर साएगा दास, आमर भी तो सेई दास। निज गुजराण मेटाइबा से जदि अन्यर लुगा काचिले, तेबे सेथिरे ज्योतिर बा कौन दोष। हेले एबे सेमाने आउ दारिद्र्यर सीमारेखा तले रहु नाहंती। सेमाने एबे आउ काहार लुगा धोउ नाहंती। ज्योतिर बड़ भाई रेलवे रे चाकरी पाइबा परे तांको परिवार एबे सुख स्वाच्छंदरे जीउछंती। आउ सबुठु खुशीर कथा, ज्योति तो एई 6 मास हेबो बैंक रे चाकरी पाइछंती। हेले एते सब परे भी भाई भाउज काहेकि राजी नुहंती। भाई तोर केबे राजी हेबनी। ता छड़ा साई भाई आमको निया पानी बासंद करिबे, एक घर क्या करी रखिबे। तू परा एते बुझिबार झियो, पुणी एमिति काहेकि हेउचु। माटा परा मो कथा माने, से पुओ को भूली जा। आउ तू जदि कहिबू मु ता घर को जाई ता हाथ उठ धरी ताकू नेहुरा होई कहिबी, मो झियो को छाड़ी दे।
ପିଠିରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଉ ଦେଉ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଝିଅ ପିଠିର ଦାଗକୁ ପରଖୁଥିଲା ବୋଉ। ଲୁହ ଆଉ କୋହ ଅସମ୍ଭାଳ ଥିଲା। ଇତି ତ ବୋଉ କୋଳରେ କୁଞ୍ଜି ହୋଇ କୋହ ଉଠେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏମିତି କେମିତି ଭୁଲିଯିବ ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ? କେମିତି ଭୁଲିବ ଛୁଆବେଳର ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ? କେବେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ, କେତେବେଳେ ଡହ ଡହ ତାତିରେ ସେ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ମୂଳେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରା ଜାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଚିରା ଚାଦର ତଳେ ଦୁହେଁ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ କାହିଁ ବୋଉ କି ଭାଇ ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବାରି ନଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସେ ଛୋଟ ଜାତିର କହି ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଃ କାଟୁଚି ବୋଉ, ଆସ୍ତେ କର, ମତେ କାଟୁଚି ପରା। ଏ ବୋଉ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ବୋହୂ ବୋହୂକା ଖେଳୁଥିଲି, ଖରାଦିନେ ଆମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟା ମାରେ ଚୁଲି କରି ସଢ଼େଇରେ ମିଛିମିଛିକା ଭାତ ତିଅଣ ରାନ୍ଧି ତା ଆଗରେ ପରସି ଦେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲା ଭାଇ? କାହିଁ ଦିନେ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ମନା କରି ନଥିଲା। ସେ ବରଂ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଭାଇ କହୁଥିଲା, ଜ୍ୟୋତି ଶୁଣୁ, ଇତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଅଛୁଆଁ ଛୋଟ ହେଲା କେମିତି? କହିଲା ବେଳେ ଇତିର କାନ୍ଦ ଘର କଇଁ କଇଁ ହେଇ ଉଠୁଥିଲା, ପାଟି ଖନି ମାରି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଭିଡ଼ି ଧରି ଉଦାସିଆ କଣ୍ଠରେ ବୋଉ କହିଲା, ବାଲିଘର ଓ ବାହାଘର ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଲୋ ଝିଅ। ସେତେବେଳେ ତ ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲୁ, 5-7 ବର୍ଷର ଅନୁଡ଼ା କନ୍ୟା, ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଛୁଆ। ତତେ ଭାଇ ତାର ଝିଅ ଭଳି ଗେହ୍ଲା କରୁଥିଲା। ତୋ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଲେ ସେ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ କାଢ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଲେ ତା ଛାତିରୁ ରକତ ଝରୁଥିଲା। ବାପା ଯିବା ପରେ ସେ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବି ତତେ ସେ ଭଲ ପାଏ। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆଜି ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରେଇଛି। ଆଉ ତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ତୋର ଏଇ ପିଠିରେ ନିଜର ରାଗ ଉତାରି ଦେଇଛି। ଥାଉ ଲୋ ବୋଉ, ତୁ କେବଳ ତୋ ପୁଅର ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଆଉ ମୋର ଶେଷ କଥା ଶୁଣି ରଖିଥା, ମୁଁ ଜିଅନ୍ତାରେ ଜ୍ୟୋତି ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ନ ପିନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ବେଶରେ କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମଶାଣିକୁ ଯିବି। ଛି, ମୋ ମାଟା ପରା। ଏମିତି ଅମଙ୍ଗୁଳିଆ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ଆଖି ବୁଜି ଚାଲିଯାଏ। ବାପା ଗଲାବେଳେ ତୁ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷର, ଆଉ ତୋ ଭାଇ 10 ବର୍ଷର। ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଧରି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଭାବି ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଅଜି ମୋର ତୋତେ କାଖେଇ ମୋ ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ବୋଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା, ମୁଁ ଅଛି, ତୋ କଥା ବୁଝିବି, ମୋ ଭଉଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ତାକୁ ମୁଁ ବାହା କରିବି, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ସଜେଇ ଦେବି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ବୋଉ, ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ରାଜକୁମାର ଆଣିବି। ଏତେ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ମୁଁ ସେଦିନ ଦମ୍ଭ ଧରିଲି। ମୋ ପାଇଁ ନହେଲେ ନାଇଁ, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଭିଡ଼ିଲି। ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ମୋର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ପରେ ତୋ ଭାଇ ହିଁ ମୋର ବଡ଼ ସାହସ ଥିଲା। ତୋ ପାଠପଢ଼ା, ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା ସବୁ ସେ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଇଥିଲା। ମାଟ୍ରିକରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯାଇ ରେଭେନ୍ସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ନିଜେ ଉଠଉଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ସଂଘର୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରି ଯଦି ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେ ଭାଇ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବ ତ? ରାଜକୁମାରୀ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଏକ ରାଜକୁମାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ କ'ଣ କେବେ ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ କୋଉ ଅଜାତି ବାଛି ପାରିବ? ସେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ। ବୋଉ ବାରମ୍ବାର ଅଜାତି କହି ମୋ ଘାରେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚି ଦେନି। ଭାଇର ମାଡ଼ଠୁ କଷ୍ଟ ତୋ ଶବ୍ଦର ପ୍ରହାର। ବିଚାରୀ ବୋଉ ବିନୋଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଉଥିଲା। ସେ ତ ବିଗତ ଦିନର କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଇତିକୁ ଆନମନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପିଲାଦିନର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଥିଲେ। ହେଲେ ଇତି ଅଟଳ। ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହା ହେବନି ବୋଲି ଜିଦି ଧରିଛି। ଅଜିର ଶକ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଝିଅଟାର ଗାଲ ଏକଦମ ପାଚି ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ପିଠି ନୋଳା ଫାଟି ରକ୍ତସାନ ଦିଶୁଛି। ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଝୁଅଟାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମାର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। କ'ଣ ଏହାର ଶେଷ ପରିଣାମ? ଭାଇ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନକ ପରେ ବାହାଘର। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆ ସରିଛି। ଯଦି ଇତି କିଛି ଉଚ୍ଚନୀଚ କରିଦିଏ। ଦେହଟା ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଇତିକୁ। ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ। ଉଦିତ ଆଭାର ସୁନେଲି କିରଣରେ ତୋଫା ଗୋରା ମୁହଁଟା ଏକଦମ ଚିକ୍‌ମିକ୍ କରୁଥିଲା। ପେଜୁଆ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ବୁଜି ହୋଇ ଫୁଲା ଫୁଲା ଦିଶୁଥିଲା। ଗାଲ ଉପରେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳିର ନାଲି ଚିହ୍ନ। ଆହା, ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ହୃଦୟଟା କୋରି ପକଉଥିଲା। ବୋଉ କୋଳରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ରାତି ସାରା ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିବା ଛୁଆଟା ଏବେ ଏଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୋଇଯାଇଛି। ଘଡ଼ିଏ ହେଲା ଝିଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଲୁହ ଢାଳୁଛନ୍ତି ବିନୋଦିନୀ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକାଲି ଜ୍ୟୋତି ଭଳି ପୁଅଟିଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟ।
ହେଲେ ସାମୂହିକ ସମାଜ ଭିତରେ ରହି ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏ କଥା ମୋ ସୁନା ଝିଅଟା ବୁଝୁନି କାହିଁକି? ଏକା ଜିଦି ବାହା ହେବ ତ କେବଳ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ। ଭାଇଠାରୁ ଏତେ ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଇ ଭାଉଜର ନୀତି କୁଚ୍ଛାଟନା ସହି ତାର ଏକା ଜିଦି ଜ୍ୟୋତି ନାହିଁ ତ କେହି ନାହିଁ। ଛୋଟରୁ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ବାହାଘର କୋଉ ପିଲାଖେଳ ହୋଇଛି ଯେ ଇତି କଥାରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଯିବ? ଅଜିକୁ ବା କ'ଣ କହିବ ଝିଅର ମନ ବୁଝିବାକୁ? ସେ ତ ଆଉ ପୁଅ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ବାହାଘରଟା ସାରି ଦେବାକୁ ଯତ୍ପରୋନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ବିନୋଦିନୀ। ମୁହଁ ଉପରୁ ଆଲୁରା ବାଲୁରା ବାଳକେରାକୁ ମୁହଁ ଉପରୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇ ମଥା ଉପରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଲେ ବିନୋଦିନୀ। ବୋଉର ଉଷୁମ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଇତି। ତଥାପି ଆଖିର ସେ ଲୁହ ଶୁଖିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଡୋଳା ପଛରେ ରୁନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଳରାଶି ଆଖି ଭିତରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ବୋଉ କାନିରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦୁଇ ହାତରେ ବୋଉକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ଇତି। ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? କ'ଣ ହେଲା? ଇତି କ'ଣ ଏଯାଏଁ ଉଠିନି କି? ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ବିନୋଦିନୀ ଦେବୀ କହିଲେ। ସେ ରାତିରେ କୋଉ ଶୋଇଛି ଯେ ଉଠିବ? ବିଚାରୀ ସାରା ରାତି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଏମିତି କ'ଣ କେହି ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି? କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି କହ? ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିଲୁଟି ସେ କେମିତି ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଥିଲା। ଯିଏ ମୋ ଆଗରେ ଦିନେ ଠିଆ ହୋଇ ନଥିଲା ସେ ଆଜି ସେ ଟୋକା ସାହସରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ତୁ କ'ଣ ଦେଖିନୁ? ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କାଖେଇ କୋଳେଇ କେତେ ଗେଲ କରେ। ଖାଲି ଭାଉଜକୁ ଡରେ ବୋଲି। ନହେଲେ ଏବେ ପରା ସେ ଆସି ମୋ ପିଠିରେ ନାଉ ହୋଇ ପଡ଼େ। ଜାଣିଲୁ ବୋଉ, ତୋ ବୋହୂ ମୋତେ ଦିନେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା ଇତି ବଡ଼ ହେଲାଣି, ତାର ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ଏତେଟା ମିଳାମିଶା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ନିଆଁ ଆଉ ଘିଅ ଏକାଠି ହେଲେ କେତେବେଳେ ଯେ ଜଳି ଉଠିବେ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଧାସରେ ତୁମେ ସିଝିଯିବ ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇବ। ରୀନା କଥା ସତ ହେଲା। ସେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ବିନୋଦିନୀ ଦେବୀ ପାଖକୁ ଆସି ପୁଅର ହାତ ଧରି ପକେଇଲେ। ମୋ ଧନ ପରା, ତୁ ମୋ ଛାତି ହେଲେ ସେ ମୋ କଲିଜା। ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ ମୋର ଦୁଇ ଆଖି। କାହାକୁ ଅନ୍ତର କରିବି କହ? ପୁଅ କିଛି ଭୁଲ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଦୁଃଖ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତୁ କହ? ବିଚାରୀ ରାତିସାରା କଲବଲ ହେଉଛି। ରାତି ପାହିଲେ ବାହାଘର। ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରି ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ? ମୋ କଥା ମାନି ଏ ବାହାଘର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଅଜିତ। ବୋଉ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉନି? ମୁଁ ରାତିସାରା ଛଟପଟ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଇତିକୁ ଆମେ ଡରେଇ ଧମକେଇ ସେ ଟୋକାଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଆଣିବା ତେବେ ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ସାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ତା ଛଡ଼ା ନୀଚ ଜାତିର ପୁଅ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଝିଅ ବାହା ଦେବା ଉପରେ ଥାଇ ବାପା ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ? ଯେମିତି ହେଉ କାଲି ତାର ବାହାଘର ହେବା କଥା ହେବ। ତୁ ଖାଲି ତାକୁ ବୁଝା ଆଉ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଖବର ନେଲି। ସେ ଟୋକା ଏବେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଛି ଦୂରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଇତିର ବାହାଘର ସାରିଦେବା। ଆମେ ରୀନା ଓ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ପାଇଁ ବଜାର ଯାଉଛୁ। ସେ ଶୋଇଛି ଯଦି ଶୋଇଥାଉ। ହଁ ଶୁଣୁ, ତୁ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ନ ଯାଇ ଆମ ବାଡ଼ିକୂଅ ପାଖରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବୁ। ହେଉ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କର। ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବିନୋଦିନୀ କହିଲେ। ରୀନା ଯାଉ ଯାଉ ଶାଶୁଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ଯାଇଛି। ହୁସିଆରୀ, ସେ ଝୁଅ ସୋହାଗ ଆଉ ଦେଖାଅନି। କାଲି ବାହାଘର ହେବ, କଥା ହେବ। ଝୁଅ କାନ୍ଦିଲେ ଯଦି ଏତେ ବାଧୁଛି ତେବେ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଷ ଖାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇଯାଅ। ଦାଣ୍ଡରେ ଅଜି ଡାକିବାରୁ ଏତକ କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲା ରୀନା। ମଟର ସାଇକେଲରେ ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ଚାଲିଗଲେ ପୁଅ ବୋହୂ। ଲୁଗା କାନିରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ବିନୋଦିନୀ ଦେବୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇ ମନ ଭରି କାନ୍ଦିଲେ। ରୀନାର ମାଉସୀ ପୁଅକୁ ଇତି ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ସେ। ହେଲେ ସାନ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ ମଳୟ କହୁଥିଲା ପୁଅଟା କୁଆଡ଼େ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆଟିଏ। ଇତି ଆମର ଯେଉଁ ସରଳ ସୁଧାର ପିଲା, ତା ପାଖରେ ଚଳିପାରିବ ତ? ହେଲେ ଏ କଥା ରୀନାକୁ କିଏ କହିବ? ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ପରି ତାଙ୍କ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ ନାଁ କହିବାର ଚାରା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଶିଖେଇ ମତେଇ ଝୁଅଟାକୁ ମୋର ମାଡ଼ ଖୁଆଉଛି। ମୋତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ଚୁପ୍ କରେଇ ଦେଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯାଉଛି ନଣନ୍ଦେଇ କୈଳାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାନ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘର ଏଇ ଗାଁରେ। ପିଉସାଙ୍କୁ ଭାରି ମାନେ ଅଜିତ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ତା କଥାରେ ବାହାଘର କିଛି ଦିନ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା ତେବେ ପିଲା ତୁଳନାରେ ଜ୍ୟୋତିର ସମକକ୍ଷ ଏ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ପୁଅଟିଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏସବୁ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ବି କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଜ୍ୟୋତି ଦୂରରେ ରହିଲେ ହୁଏତ ଝିଅଟା ବଦଳି ଯାଇପାରେ।
ବିନୋଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ଝରଣାଟିଏ କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଥରେ ଇତିଆଡ଼େ ନଜର ପକାଇ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଚାଲିଲେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ। ଟୋପା ଟୋପା ତତଲା ଲୁହରେ ପାଦଟା ଜରିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଇତିର। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ତାର ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ଜ୍ୟୋତି। ସେହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଶାୟୀ ଈପ୍ସିତ ପୁରୁଷ, ତା ମନର ମଣିଷ, ତା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯାହା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ସେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବଳୟରେ ବିଚରଣ କରୁନାହିଁ ତ? ଜ୍ୟୋତି ଏବେ ସୁଦୂର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଏକ ନିପଟ ମଫସଲରେ। କ'ଣ ଏତେ ଭାବୁଛୁ? ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ କି ନାହିଁ? ତୋ ଜ୍ୟୋତି ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରିବାକୁ, ହୃଦୟହୀନ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତତେ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ। ହେଲେ ତୁ କହ, ମୋ ସହିତ ଯିବୁ ନା? ମନ ନଈ ମୁହାଣ ମୁହଁରୁ କୋହର ଅତଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲୁହ ବନ୍ଧବାଡ଼ ମାନୁ ନଥିଲା। ଆଉ ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ଇତି। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ସତରେ ଆସିଛୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ? ନାଇଁ ଲୋ, କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଇ ଦେଖ କହି ଇତିର ହାତକୁ ଟିକେ ଚିମୁଟି ଦେଲା ଜ୍ୟୋତି। ଆହା ଲୋ, ମୋତେ କାଟୁଛି। ତୁ ତୋର ଏ ଚିମୁଟା ଚିମୁଟି ଗୁଣ ଭୁଲିନୁ? ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହକୁ ପୋଛି ପକାଇ ହସିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଇତିର ହାତକୁ ଓଠ ପାଖକୁ ନେଇ ଚୁମା ଉପରେ ଚୁମା ଦେଇ ଚାଲିଲା। ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ତୋତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଲୋ। ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ତୋ ଆଖିରେ ଏ ଅସରନ୍ତି ଲୁହର ବନ୍ୟା। ହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେ ଲୋ। ଜ୍ୟୋତିର ବାହୁବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇ ନେଇ ଭୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ ଇତି କହିଲା, ତୁ ଆଗ କହ, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲୁ କିପରି? ଭାଇ ଦେଖିଲେ ତତେ ମାରି ପକେଇବେ ରେ। ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସେ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଦେବେ। ତୁ ଯା ଏଠୁ, ଜଲ୍ଦି ପଳାରେ। ଜ୍ୟୋତିକୁ ଠେଲି ଠେଲି ବାହାର ଯାଏଁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଇତି। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିବା କାଠ ଚୌକିଟା ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ଇତିକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଟାଣିନେଲା ଜ୍ୟୋତି। ଏଇ, ଆଜି ବି ତୁ ଟିକେ ବଦଳିନୁ ଲୋ ପାଗଳୀଟା। ଦୁଇ ହାତ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଇତିର ମୁହଁକୁ ଟେକି ଧରି ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ତୋର ମନେ ନାହିଁ? ସେଦିନ ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆ ଆସିଲା ଦିନ ଆମେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ପୂଜା ସରିଲା, ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଲେ ଓ ଯେଝା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତୁ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଏକା ଥିଲେ। ତୁ ତୁମ ଭୋଗ ଡାଲାରୁ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ମୋ ଆଁକୁ ଦେଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭୋଗ ଡାଲା ଖାଉ ତୋ ଡାଲାରେ ଥିବା ମା'ଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ତୋ ମଥାରେ ଲଗେଇଦେଲି। ତୁ ହଠାତ୍ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଲି, ସେତେବେଳେ ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲୁ, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଗଲୁ। ଦେଖିନୁ ପାରନାନୀ ବାହାଘର ବେଳେ ପିଉସା କେମିତି ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଏମିତି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ ସେ ହିଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହୁଏ। ଆଉ ଝିଅଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ବାପଘର ଛାଡ଼ି ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ମୋତେ ବି ସେମିତି ତୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଗଲୁ। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ନୀଳ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଥିବା ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ତୋ ମଥା ସାରା ବୋଳି ଦେଇ କହିଲି, ଚାଲ ଏବେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ତୋତେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲୁ ଆଉ କହିଲୁ, ମୋ ବୋଉ କାନ୍ଦିବ, ଭାଇ ଖୋଜିବ, ଚାଲ ଆମ ଘରେ କହି ଆସିବା। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ, ତୋ ଭାଇ ମୋତେ ମାରିବ। ଆଉ ତୁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି ପୁଣି କ'ଣ ଭାବିଲୁ କେଜାଣି ମୋ ହାତକୁ ଧରି କହିଲୁ, ହଉ ଚାଲେ ତୁମ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୋଉ ସେତେବେଳେ ଗୁହାଳେ ଗାଈଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହୁଁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ଜଲ୍ଦି ଆ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଆଜି ବାହା ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଆଜିଠାରୁ ଇତି ଆମ ଘରେ ରହିବ। ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ନୂଆ ବୋହୂ କରି ସଜେଇ ଦେ। ବୋଉ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଲା। ଆଉ ତୋ ମଥା ସାରା ବୋଳା ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଦେଖି ବୋଉ ହାତରୁ କ୍ଷୀର ବାଲ୍ଟିଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ତୋତେ କାଖେଇ ବାରିପଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତା ପଛରେ ଥାଏ। ବୋଉ ତୋତେ ତା କୋଳରେ ବସାଇ ତେଲ ମାରି ତୋ ମୁହଁର ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୟରେ ବୋଉର ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଛୋଟିଆ ଦିଶୁଥିଲା। ତା ରୁମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥିଲା। ସେ ତା ଚିରା ଲୁଗା କାନିରେ ତୋ ମୁହଁକୁ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ମା ଲୋ, ଏ କଥା ଘରେ କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ବୋଉ କୋଳରେ ଥାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲୁ। ଆଉ ବୋଉ ମୋ ଓଠ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା, ଧନରେ ଇତି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା କଥା ତୁ ଗାଁରେ କାହାରି ଆଗରେ ବି କହିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ଆମେ ପରା ବାହା ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ କଥା କାହାକୁ କାହିଁ କହିବୁ ନାହିଁ। ବୋଉ ମୋ ଗାଲରେ ଠାଇଁ କରି ଚଟକଣିଟିଏ ବସେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ଛୁଆ, ଏ ବାହାଘର ଫାହାଘର ଏସବୁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ ଗାଲ ଆଉଁସି କହିଲି, ହଉ ତେବେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ବାହା ହେବୁ।
ବୋଉ ଆହୁରି ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟକଣି ମାରି କହିଲା, ଚୁପ୍ କର ବଦମାସ। ତୁ କେବେ ବି ଇତିକୁ ବାହା ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଇତି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଝିଅ, ଆଉ ଆମେ ନୀଚ ଜାତିର। ବାହାଘର ସବୁବେଳେ ସମାନ ଜାତିରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ କଥା ତା ଭାଇ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ବୋଉର ଭୟାତୁର କଣ୍ଠ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖିର ଉଛୁଳା ଉଜାଣି ସତରେ ସେଦିନ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ବୋଉ ମୋତେ ଘର ଭିତରେ ନେଇ କଚି ଦେଇ ବାହାର ପଟୁ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତୁ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ଇତି ଇତି ହୋଇ କବାଟ ବାଡ଼ଉଥିଲି। ବୋଉ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲା, ସେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେବା ଖେଳିବା ସବୁ ବନ୍ଦ। କେଜାଣି କେମିତି ତୋତେ ତୁନି କରେଇ ନେଇ ତୁମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆଉ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୋଉ କବାଟ ଖୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ମୋତେ କୋଳରେ ଜାକି ଧରି ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବୋଉକୁ କାହିଁକି କାଟୁଛି। ସେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ବୋଉ କହିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହ, କେବେ ଆଉ ସେ ଦାସଘର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ବି ସାଙ୍ଗ ହେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଖି ତରାଟି ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି, ହେଲେ କାହିଁକି ବୋଉ? କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ବୋଉ କହିଲା, ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଡେଇଁବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏ ସବୁ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ବୁଝିପାରିବୁ। ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା କୌଣସି ଛୁଆ ଖେଳ ନୁହେଁ। ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ତୁ ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବୁନି। ଯା ପଢ଼ିବୁ ବସି। ମୁଁ ସଞ୍ଜ ଦେଇ ଆସେ, ଆଉ ତାପରଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି ନାହିଁ। ବୋଉ ଯେତେ ଯେତେ ବାରଣ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ସେତେ ସେତେ ତୋର ନିକଟତର ହେଉଥିଲି। ଦିନକର କଥା, ଏଇ ଗାଁ ମେଲଣରେ ଅଜିତ ଭାଇ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ରେ ଜ୍ୟୋତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଜିତ ଭାଇ ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କହିଲି, ମେଳା ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଭାଇ। କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ଅଜିତ ଭାଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ବି ମେଳା ବୁଲି ବାହାରିଥିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିବାରୁ ମୋତେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହେବ। ମୋ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲେ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ବୋଉ ଓ ଇତିକୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା, ବୁଲେଇ ଆଣିବୁ। ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବାଟା ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ତୋ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମୋର ସାର୍ଟ କଲରଟାକୁ ଟେକି ଦେଇ କହିଲି, ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାତ୍ର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ତୁ ଓ ମାଉସୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମୁଁ ଯାଇ ମେଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ହିରୋ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତୋ ବୋଉ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କୌଣସି ବାଧା ଦେଉନଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ କେବଳ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ତୁ ବାରମଜା ଖାଇବୁ ବୋଲି ଜିଦ୍ଦି କଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଭିଡ଼କୁ ନ ଛାଡ଼ି ଏକ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା କରି ବାରମଜା ଆଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଉସୀ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇ କହିଲେ, ଜ୍ୟୋତିରେ, ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ଛାତି ଭିତରୁ ଯେମିତି ନିଆଁ ଖଣ୍ଡେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ରାତି ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼, ତା ଭିତରେ ତତେ ଖୋଜିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ତୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ମାଉସୀଙ୍କୁ ଏକ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସେଇ ଦେଇ ମୁଁ ତୋତେ ଖୋଜି ବାହାରିଲି। ଚାଟ୍ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରଫ କୋଲା ଠେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି। ତୁ ହଳଦିଆ ସ୍କର୍ଟକୁ ନାଲି ଟପ୍ସଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ, ଦୁଇ ପଟକୁ ବେଣୀ କରି ନାଲି ରବର ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ଅସହ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ମୁଁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ତୋତେ ଖୋଜୁଥିଲି। ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ମନ ଭିତରେ ଭଦ୍ରକ ହୋଇଥିବା ମୋ ହିରୋଗିରି ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠୁଥିବା ମୋ ଚଉଡ଼ା ଛାତିଟା ଏକଦମ ଶୁଖି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ନେଇ ମୋ ଆଖି କେବଳ ତତେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। ଜାଣିଛ, ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଗାଁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ କରିଥିଲି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ପରେ ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାନପତ୍ର ବେଲୁନ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଝିଅଟି ଥିଲୁ ତୁ। ମୁଁ ଜୋରରେ ଡାକିଲି, ଇତି। ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲୁ, ସେତେବେଳେ ତୋ ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିନଥିଲି। ଲୁହ ସିଙ୍ଗାଣିରେ ଏକା ଖଣ୍ଡ ଥିଲୁ ତୁ, ଆଉ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ବନ୍ଧବାଡ଼ ମାନୁନଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତୁ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲୁ, ଆଉ ମୋ ସାର୍ଟ ସାରା ତୋ ଲୁହ ସିଙ୍ଗାଣି ବୋଳି ପକାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। ତୁ କାଳେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ବେଲୁନଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବୋଉକୁ ନ ପାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ମୋ ସାର୍ଟକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ତୁ କହିଲୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ତୁ କେବେ ବି ଯିବୁନି ତ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ତୋ ବିନା ମୋତେ ଭାରି ଡର ମାରୁଥିଲା ରେ। ତତେ କୋଳେଇ ନେଇ ମୁଁ ତୋ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲି, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ତୋ ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି କେମିତି ଦେଇଥିବା କଥା ଭୁଲିଥାନ୍ତି? କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଇତି କହିଲା,
ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି ରେ। ପିଲାଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଛି। ହେଲେ ଆଗ କହ ମୋତେ, ତୁ ପରା ଟ୍ରେନିଂରେ ଥିଲୁ, ହେଲେ ଏମିତି କେମିତି ଆସିଲୁ? ତୋଠାରୁ ମୋ ଚାକିରି ବଡ଼ ନୁହେଁ ଲୋ। ଭାଉଜ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ତୋ ବାହାଘର କଥା। ଆଉ ତୋ ଶରୀରର କଷ୍ଟ ଆଉ ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ ଅଥୟ କଲା। ତୋ ବାହାଘର କଥା ଭାଉଜ ମୋତେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଇଛି। ତୋର ମନେ ଅଛି ଛୋଟବେଳର ସେ ଘଟଣା ପାଇଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ବୋଉ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ବାରଣ କରୁଥାଏ। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବାହାନା କରେ ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଲୁଚି ଛପି କଥା ହେଉ। ଆଜି ତ ମନେ ମନେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଲୁଚି ଛପି କଥା ହେବା ଶୀତ ଦିନେ ଶନିବାର ସ୍କୁଲରୁ ସିଧା ଯାଇ କୋଳି ଦଣ୍ଡାରୁ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ତୋଳିବା। ତୁ ସ୍କର୍ଟ ପକେଟରେ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ନୀଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟା ଝଟାକୁ ଖାତିର କରିନଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସେଇ ବାହାନାରେ ତୋ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିତେଇବା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେହି ଯଦି ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ଏ ମନ ଓ ଆଖି ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବୋଉ ଯେତେଥର ତୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ମନା କରେ ମୁଁ ସେତେ ଅଧିକ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ତମ ଘର ପାଖରୁ ସିନା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବୋଉ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସେ। ଠିକ୍ ତୁମ ଘର ପାର ହେବା ଯାଏଁ ବୋଉ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ବୋଉ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୁଏ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ବୋଉଠୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ, ତେଣୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଇ କଚେରୀ ଛକ ବରଗଛ ମୂଳେ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ପୁଅ ପିଲାଟା ଝିଅଟା ସହିତ କ'ଣ ଏତେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛୁ। ତୁ ନାକ ଫୁଲେଇ କହୁ, ତମେ ବି ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହେଉନ, ଆମେ କ'ଣ ତୁମକୁ ମନା କରିଛୁ କି? ଇତି ହସି ଉଠି କହିଲା, ହଁ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ମଜା କଥା। ଇତି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସେ ଯେଉଁ ମଜା କଥାଟା ତୋର ମନେ ଅଛି ନା? କୋଉ କଥା? ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା। ଆମ ଗାଁ ସନାତନ ଆରେ ଯାହାକୁ ସନା ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟବେଳେ ତାକୁ ପୋଟଳ ଡାକୁ କାରଣ ସେ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲା, ଥାକୁଲ ଥାକୁଲ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସବୁବେଳେ ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୂଜା ଶେଷରେ ସେଦିନ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ହାତରେ ଭୋଗ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ ଓ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଲାନି। ଅସରାକୁ ଅସରା ବର୍ଷା ହୋଇ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ପାଣି ଚାଲିଲା। ଶେଷକୁ ସାର୍ କହିଲେ, ଯିଏ ଛତା ଆଣିନ ଜରି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଘରକୁ ପଳାଅ। ମୁଁ ସିନା ଛତା ନେଇନଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ଛତା ନେଇଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ ଆମେ ଅଧା ଅଧି ଭିଜି ଆସୁଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ଖାଲ ଖମା କିଛି ଦିଶୁନଥିଲା। ତୁ ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିଲୁ। ସେତିକିବେଳେ ସନା ଆମ ମଝିକୁ ଆସି କହିଲା, ଝିଅ ପିଲାଟାକୁ ତୋ ଛତା ତଳେ କାହିଁ ନେଉଛୁ? ମୋତେ ବି ନେ। ତୁ ଟିକେ ମୋତେ ଚାହିଁଲୁ ଓ କହିଲୁ, ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଓଦା ହୋଇଯିବା। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଚାଲ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେବ। ଆମେ ପାଣି କାଦୁଅ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଉ ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ। କିଛି ଦୂର ଆସିବା ପରେ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ି ତୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ତୁ କହିଲୁ ଡରକୁଳି। ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ଏମିତି କିଏ ଡରେ? ଏତିକି ବେଳେ ଆମ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ସନା ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ହସି ହସି ବେଦମ୍ ହୋଇଥିଲୁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ସେ ଡରିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ପଛ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ କାଦୁଅରେ ସରସର ହୋଇ ତା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ସେ ଫଟା ଚିତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତୋ ଛତାକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଛୋଟ ହାତୀ ପଛରେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପିଲା ସବୁ ତା ଫଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ତା ଉପରେ ତାଳି ମାରି ହସୁଥିଲେ। ଆଉ ସରସା ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଧରି କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆସି ପଚାରିଲେ ସେ ଡରିଯାଇ କହିଲା, ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଇତି ମୋତେ ପେଲି ଦେଲେ। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରି ଯାଇଛି। ମୁଁ କେମିତି ଆମ ଘରକୁ ଯିବି? ସାରେ, ମୋ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ, ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣି ଆସିବ। ତା କାନ୍ଦ ଦେଖି ସାର୍ ବି ସେଦିନ ହସି ପକାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ହାତରେ କାଦୁଅ ନେଇ ତା ପଛରେ ବୋଳି ପକାଉଥିଲା। କହୁ କହୁ ହସି ପକାଇଲା ଇତି, ତା ସହିତ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ହସୁଥିଲା। ହସୁ ହସୁ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା ଜ୍ୟୋତି। ଏ ହାତର ଦାଗ କ'ଣ? ଏ ବାଁ ପଟ ଗାଲଟା ତୋର ଏମିତି ନାଲି କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି? ରାତି ସାରା ଶୋଇନୁ ନା? କହ ମୋତେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ବାହାଘର କଥା କ'ଣ ସତ? ଇତି ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଭୟାତୁର ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁଲା। ଇତିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋ। ତୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ।
ଆଉ ତୋ ବୋଉ ତଳ ସାହିଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବୋଧେ ତୋ ପିଉସୀ ପା ଘରକୁ। ଏ ଇତି ମୋ ସୁନା, ମୋ ଧନ, ମୋ କଥା ମାନେ। ଚାଲ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବା। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଦେହରେ ଦାଗ ତୋ ଭାଇ ଦେଇଛି ଲୋ। ତୋ ଓ ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବାହା ହେବାକୁ ତୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଇତିର ହାତକୁ ଜୋରରେ ମୁଠେଇ ଧରିଲା ଜ୍ୟୋତି। ତୁ ଡରନା, ମୁଁ ଅଛି। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛେ। କେହି ଆମର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଏ ଯମପୁରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଯିବି। ତୁ କେବଳ ମୋର ଆଉ ମୋର। ଜ୍ୟୋତିର ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଇତି। ଭାଇ ଜାଣିଲେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବ। କୋଉଠି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଇତିକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ ନେଇ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ତେବେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମରି ତ ପାରିବା। ହେଲେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୋତେ ମୁଁ ଆଉ କାହା ସହିତ ବାହା ଦେଇପାରିବିନି କି ଦେଖିପାରିବିନି। ମୁଁ ବି ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଭାଇ ମୋତେ ଆଜି ବି। କହୁ କହୁ ଇତିର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେଲା। ହଁ ଲୋ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଧନକୁ ସେ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ବାହୁ ପ୍ରସାରି ଇତିକୁ ନେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଦୁଇ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଛାତିଥରା ସ୍ୱରରେ ସତେ ଯେମିତି ନିଃଶବ୍ଦ ଘରଟା ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରିୟାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ତା ଓଠରେ ଚେନାଏ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଜ୍ୟୋତି ତା ପିଲାଦିନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଗାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇତି ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପାରାବାର ଲଙ୍ଘି ଖିଲି ଖିଲି ବାଜି ହସି ଉଠିଲା। କେବଳ ତା ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବାକୁ ତ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ଏଥିରେ ତା ଭାଉଜ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସାହସ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହେବ, ଲୁହ ଲୁହାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମର ପଥ କଣ୍ଟକିତ ଭରା। ସେଥିରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଦେବର୍ଜୀ, ପ୍ୟାର କିଆ ତ ଡରନା କ୍ୟା ଗୀତ ଗାଇ ମୋ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ବଳ ଭରି ଦେଇଥିଲେ ଭାଉଜ। ଆଜି ଯାହା ପଛେ ହେଇଯାଉ। ଯାଅ ତୁମେ ଇତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ। ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୋ ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ କେହି ଜଣେ ବୁଝିଗଲା। ଚିନ୍ତା କରନି, ବୋଉକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ଆଉ ଡେରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ କେହି ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ସେ ଇତିର ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା। ଏତିକିବେଳେ ଆଉଜା ହୋଇଥିବା ଦାଣ୍ଡ କବାଟଟା କେଁ କରି ଖୋଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଖୋଲି କିଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା? ଜ୍ୟୋତି ଓ ଇତିର ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୂର୍ବ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶା କରେ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।